अस्सलाम वालेकुम पख्तून डिजिटल सरा ज़ेम तासो होस्ट मशाल खान यो सल बिया गैर यकीनी सूरत हाल ते यो तरफ त पाकिस्तान मिस्र तुर्किया और सऊदी अरब चिकम खपलो की मीटिंग शवे पे इस्लामाबाद की बाकी की उम्दा खबर माने टोल मुतफिक शवी दी ची मुज़ाकरातों पर जरिया बहुम द मसली हल रोज़ी बल तरफ ता डोनाल्ड ट्रम्प चे दे ईरान ता बिया धमकी वर्कर शवी द ईरानियन द डील माने एग्री नशवल नो अकी पावर स्टेशन ऑर्फनेज और खार्क आइलैंड चे दे दावत तबाह कीगी कला दा सीज़ फायर ऐलानात कीगी और कला हमले कीगी नो आया दा जंग ज़्यादा की या दा एक्चुअली की कमी की वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक डार छिदे बीजिंग त दौरा और डोनाल्ड ट्रम्प बहुम बीजिंग त दौरा के ददी दौरे मकसद से पडेटोल खबर उतर दे पारा मुँह सर सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट शिराजी से मौजूद है। शिराजी से वेलकम। अस्सलाम वालेकुम जी मशाल। शिराजी से यूखर डेवलपमेंट शो चिकम इजलास शो टोल मुतफिक शवल यू सीज़ फायर ऐलान कीगी और ब्यावर के हमले कीगी सीज़ फायर से वो किस्म सीज़ फायर वो तवानई तनसीबात पर न टारगेट कीगी नो उस सूरज न इंटेंसिव देगा ज़्यादा की या डिप्लोमेटिक चिकम ट्रू डिप्लोमेटिक देगा वो इंक्रीज़ की नो आया दा जंग वाकई ज़्यादा की या एक्चुअली की दा कमी की डेरा मनना मशाल अवल खो अहम सिजदा दे ची द डोनाल्ड ट्रम्प कम बयानून दी आगा पहर शपक गाता घंटे पस बदली की और दा दीना बिल्कुल क्लियर खकारी चागा वो द पैनिक खकार दे दागी रीज़न दा दे ची नेतन्याहू और ज़ायनिस्ट लाबी आगा पदे जंग के खो इंक्लूड को और जिकम द मोसाद चीफ हो दागा पख्याल बाने दरे सलो रोज़ो के भाई ईरान के गठ इनकलाब राशि द बम्बारे सरा आओ नशो बिया तासो कत्ल ची द अमेरिकी नायब सदर डीजे विंस चिकम दे नेतन्याहू सर चिकम खबर करने बोलो पर टेलीफोन बांधे पागे कि आगा डेर रटले दे जिसता द मिस कैलकुलेशन द वजह ता प्रेसिडेंट ट्रम्प चिकम दे आगा लका मिस गाइड को और चिकम सीजू ने तासो वेल आगा ऑन ग्राउंड दा से नो तासो मिस कैलकुलेशन करे दे तो गोरी दा खबर खुपल जे माने बल गोरी प्रेसिडेंट ट्रम्प जो उसका नवे स्टेटमेंट दे तासो वॉल स्ट्रीट जर्नल कोट कई लग्या दे आगा जे ट्रम्प खपलो टोल पीट एग्जिट ता वेटकॉफ ता वर्सरा मार्को रूबियो सारा और ददी चिकम निजदे कम लका क्लाउड थे चिकम पदे आगा बाने असर गुरजई हो कम द ट्रम्प से इर्द गिर्द नासी द खास मुशीरान दी नो अगी ते वेली दियार चिजदा जंग जर जरा खत्म होल वाला मोलिश को दा उगदी की डेरा मसला जुड़ी बल दा धमकी चिकम द वर्कड़े द चिजबा खार्ग आइलैंड तबा कम और जबा एनर्जी फैसिलिटीज टारगेट कम दबा चिकम दे बिजली गरुन आखवाले डिकी की तासो गोरी जदा गणमा चिदा टाइम इजराइल और अमेरिका द्वाड़ा लगवते द सागश्तो टाइम द्वाड़ी और द आगे वजह दादा चितासो कम डिफेंस सिस्टम को आगा डेविड स्लिंगो को आगा आयरन रूमो को आगा मतलब यानी नोर दिसरा कम इंटरसेप्टर जूद आगे यो कमेश बल खबरदार चिदा टाइम के इजराइल के खलक दुरुस्तरे यो म्याश न सरद नेतन्याहू प बंकरों के लग गया दी असम्बली पसमो को लगा आगे पल बेडरूम के किसी नेतन्याहू से तो बकुल बेडरूम भी और खो मतलब यो म्याश न खलक लग गया दी आगा डेर सख्त फ्रस्ट्रेटेड दी द इसराइल खिलाफ हूँ बोले चिकम प्लानिंग वागोना शो चिकम खल को दी लारे खोले तकरीबन पर लखुनो इसराइलियान दा टाइम के चिकम वेल ऑफ दी कम एलीट क्लास दे आगा द इसराइल न तख्ती लग्या दी आगा द जॉर्डन एयरबेस इस्तेमाल आगा नूर चिकम गवंडी मुल्कुन सर द इसराइल ताल्लुकात थी आगा जीनू न लग्या दी एग्जिट की उस खुदीम दा वही ग्रीस की मुंगा आइलैंड अखरूच दाखिल कल तशिप को गोरी दा टोल ओवरऑल ये सिनेरियो जोड़ शवे दा बल दाव गोरी चिकम दैट प्रेसिडेंट ट्रम्प खिलाफ रेजिस्टेंस प अमेरिके के शोरो शो प मिलियंस ऑफ खलक चिकम दी देयर ऑन द रोड शिकागो के पेंसिल्वेनिया वाशिंगटन डीसी कैलिफोर्निया यो ज़ेदा सिनिश्ता चिप लकुनो खलक बार रावती दी और अगर यो डिमांड कई ची नो किंगशिप नो किंग्स वली मुंगवायु ची द अमेरिके चिकम टैक्स पेयर्स पैसी दी आगा पर जमहूरियत बांधे और जमहूरी इदारों बांधे खर्ची तासो खो लग्या अमेरिके फौज तासो लकद इसराइल पर डिफेंस बांधे लगो ले दे दागी रिसोर्सेज दी दागी पैसे में इसराइल आने तो नोवले व्हाट इज द रीजन टू लगतासो यो जॉइन स्टेट लग्या आगा प्रोटेक्ट कोई बल दागोरी एडमिशंस दी तासो को दर एवाक्सी तैयारे प अबलोस तबाशवे मतलब दे सऊदी अरब के मतलब डेर लवे यानी 70 मिलियन करोड़ डॉलर से कम दे यो जहाज हो बल दागोरी दा टाइम के चिकम ददरे रेजिस्टेंस लाजी लग्या दी ट्रम्प ता आगा यो को विद इन हाउस हम दे खलक
دی $200 بلین غوښتل هغه میلاو نشو چې موږ نه ورکوو. بل دویمه خبره ده چې خلک سینیټرز چې کوم دي هغوی ټول دا خبرې کوي هغه مختلف کو د ریپبلیکن دي کو د ډیموکریټ دي چې بی مونږه د اسرائیل جنگ ولې کوو. نو دا مختلف قسم خبرې چې کوم را رواني هغه پینک شوی دی لګیا دی. بل ګوري هغه د خپلو کسانو سره پرون لکه دا وال سټریټ جرنل کوټ کوي چې هغوی سره مشوره کې دا ویلي دي که مونږ ګراوند ټروپس لیږو ایران ته نو شپږ اته میاشتې به نور دا جنگ ختم شي. صحیح ٹھیک شو. بیا راځم تاسو دا امپورټنټ خبرې ته چې ساګدار صاحب روان دی. نو دا ټولې خبرې د دې سیز لکه یعنی ویریفیکیشن کوي چې امریکا دا ټایم کې د دې جنگ نه په یو طریقه یا په بله تښتېدل غواړي. بس هغوی خوا لډي ویلي چې موږ نیوي تباه کا موږ ایرفورس تباه کو موږ ایران تباه و برباد کو هر څه ختم شو لیډرشپ. اوس خو دا خبرې کوي چې بھئی رژیم چینج شو پهله رژیم ولاړو بیا دویم ولاړو تھرډ ټیر رژیم د دې سره بس اسیم په دې خپل کار کوي. شیرازي صاحب د ډونلډ ټرمپ خو سټیټمنټ هر ټایم چینج کیږي نو څنګه څه ګارانټي ورکوي څنګه چې ایران خو فلفل به کړي د دې چې کوم ډیمانډز دي. ګورې چې کوم ډیمانډ امریکې 15 لیسټ را لېږلی د پاکستان په توسط چې دا تاسو وایي ایران خو حالانکې ډینای کوي چې موږ خبرې کوو نه. ایران پاکستان ته دا ویلي چې بھئی تاسو خپل بیهاف زموږ په بیهاف تاسو خبرو کوي خو تاسو ته څه لاره ښکاري نو بیا به مونږه مطلب دا چې عباس عراقچي به راولېږو یا چې کوم زمونږ باکر دی مطلب دا چې د پارلیمنٹ سپیکر چې کوم دی هغه به راولېږو کی لیډران به میلاو شي کیدای شي د دې صدر چې کوم دی هغه راشي. خو خبره دا ده چې اول کنکریټ دي څه د ایران ډیمانډز کې او د امریکې په ډیمانډز کې که موږ ګورو ریئلسټیکلي د یووالي اډوشتنه دا ډېر 180 ډیګري باندې بېلې بېلې خبرې دي. خو دا ټیک ته چې خبرې کله شروع شي بیا ورو به کنسنسس پوینټ ته راځي. خو زه دا ګڼم دا ټایم کې چې تاسو د امریکې کوم پالیسي میکرز دي د امریکې کانګرس دی د هغوی سینیټر دي د هغوی سټیټمنټ ګورئ او بیا د پریزیډنټ ټرمپ بیانات ګورئ یا د پیټ هیګزټ ګورئ یا د مارکو روبیو ګورئ لکه دړکې کول په وار کې ډس انفارمیشن مس انفارمیشن پھیلاول میډیا وار کول دشمن ته دمکی ورکول لکه دا خو یو روټین چیز د ایران هم کوي او عام کوي. بیا د کامیابیانو دعوی هم کول دا د یو جنگ حصہ ده. ریئلسټیکلی د امریکې د دې غلط کلکولیشن د وجې د ټوله دنیا اکانومي چاک شوه. ګورئ د امریکې اتحادیان میډل ایسټ والا ټولو تښتېدل سعودي عرب قطر بحرین او یو ای غریبانان لکه ډېر کمزوري دي نو هغوی اوس هم وایي چې نه موږ به دا کوو موږ به دا کوو. بله خبره دا وګورئ چې یورپین یونین ټول وروسته شو هغه په دې جنګ کې امریکې سره شامل نه شو دا یو بل شکست شو. بل تاسو جرارد ایس فورډ چې کوم دی د دنیا ټولو نه غټه جنګي بیړه وه په دې به تاسو خلک یارول چې یار موږ درولېږل او به دا را روانه ده او 75 جازونه دي پې او دا ټینک دی او هغه ټینک دی. تاسو وګورئ چې د ایراني ډرونز او چې کوم فاسټ مووینګ سویسایډ بوټس دي هغې تقریبا یعنی دا تقریبا 17 ځل هټ کړی دی. څومره 17 ځله. دا اوس پرون دا هم پریزیډنټ ټرمپ ویل کېدی چې دی خوب کې یا پته نشته پهله ځل یې ومنل چې او زموږ چې کوم جرال ایس فورډ دی هغه ډیمیج شوی دی او هغه د ګریس په بندرګاه ولاړ دی چې د هغې ریپیر وشو. خو دا ویل کېږي چې تقریبا 600 کمرې په هغې کې دننه سوځېدلي دي. صحیح. نو مطلب دا دی چې دا ټول ډیمیجز شوي دي. بیا وګورئ عجیبه خبر دا ده چې د دې جازونه راغورځېږي دا فرینډلي فایر کې وشو که هلیکاپټر یې وغورځېږي دا وي ټیکنیکل فالټ شو. خو یو خبره ضرور ده چې کاسټ آف وار ایران دومره زیات کو د امریکې او د هغه اسرائیل دپاره چې ایران خو تباه شو خو اسرائیل پوره ډسټرای شوی دی. نن تاسو ګورئ د هغې د تل اویو میر سوی د هغې نور چې کوم د حیفا میر سوی د جافا سوی د ویسټ بینک چې کوم ارګنایزر دی هغې سوی چې وایي موږ ته خو پته نه لګي موږ ته خو دا ویلی کېدل چې یاره دا جنګ به داسې کېږي خو دا جنګ خو بل طرف ته لاړو موږ خو اسرائیل تباه شو. نو یو لکه کلیر خبردار چې جنګ کو ډېر اوږدېږي نو اسرائیل یو ورکوټی ملک ته دا به ختمیږي. خو یو غټ کار د ایران د ریزسټنس سره وشو یو خو د سو کالډ سوپر پاور هغه مت دی هغه ختم شو یعنی یونیپولر ورلډ والا کیسه چې وه نو هغه ختمه شوه. او بل ګوره ټیکنیکل سیز دا ټایم ایران رشیا دے آر ایکولی سوپر پاور. دې جنګ کې موږ ته اندازه وشوه چې د چاینا ټیکنیکل سپورټ سرویلنس سپورټ او ګورئ دا ټایم کې چې کله جی پی ایس سسټم بند شو ولې ټارګیټنګ کېږي ولې اسرائیل کې ټارګیټ هټ کېږي ولې د امریکې اډو کې ټارګیټس هټ کېږي چې رشیا او چاینا مکمل لګیا دي د ایران بیکینګ کوي. چاینا تاسو ګورئ دیله هغه یعنی باډ یو قسم یو بل هغه دی بیډو سسټم دی هغې ته موږ وایو چې یعنی سرویلنس سسټم یو لو ارت آربټ یعنی ایویلویشن اورینټیشن چې کوم سسټم دی هغه دی ورکړی دی ایران لا نو هغه لو فلاینګ آبجیکټس دي د هغې ډیټیکشن هم کوي او چې کوم هائی رائز اټیکس کېږي د هغې هم کوي. بل دا چې ټارګیټ آئیډینټیفیکیشن کې دا اکوپمنټ د هغې مدد کوي. رشیا لګیا دی کوي. خبره کلیر دا ده
چې دا ټیم کې د ایران او د اسرائیل او د امریکای جنگ نه یو میسج لاړو دنیا کې چې دنیا یونیپولر نه ده دلته نور طاقتونه شته د چین په شکل کې د روس په شکل کې اوس تاسو د چین سوال مخکې اسیم کوئ نو زه بالکل تاسو وایي دي تاسو سوال کوئ زما تقریر ډیر زیات شو صحیح یو دم د ګراوند ټروپس ډونالد ټرمپ ولګي نو بیا ایران ته ایزی ټارګټ شي ګراوند ټروپس مطلب دا چې باډي بیگز به زیاتیږي نور رزسټنس به زیاتیږي بل د امریکای په فوج کې دننه خپله یو انارکی کریټ شوې ده یو میټري نه ده هغوی دا سپوز کوي چې موږ د چا جنګ کوو موږ ایران ته که لاړ شو موږ په څه باندې به قبضه کوو او ریزن څه دی لکه موږ بلته پورونه تباه کوو مطلب یونیورسټیانې به تباه کوو سټیل میلې به تباه کوو بجلیګرې به تباه کوو واټر سلینیشن پلانټس به تباه کوو څه لکه هدف څه دی ایران سره څه دي ٹھیک ډونالد ټرمپ دی ټایم کې خپل چې کوم خلک دی نو هغه کنوینس کولی شي خپل نیریټیو ډیره مشکله ده چې زه کوم دا ټیک نه زما په خیال کې هغه نیریټیو هم ویلو هغه سار ګوري چې د امریکای سپر پاور صدر دی او هغه کم قسم نان سیریس گفتگو کوي هر اته غنټې پس یو پریس کانفرنس کوي هغه دا پته لګي کله وی جنگ تیزوم کله وی جنگ بندوم کله وی فوج لګم کله وی مونږه ټاکس کوو کله وی چې موږ ایران توفه راکې ګوري چې جازونه راولېګل اوس ګوري جی سب امریکا به زما په خیال کې هغه دې تم راضي ده چې بھئی ابنای هرمز او دیم کولاو چا بند کړی نه دی هغه وایي چې مونږ به بس چې سټیټ اف هرمز کولاو وي نو بس زمونږ څه مسله نشته مونږ به واپس لاړ شو او دې کال آف کوي به تاسو ګورئ چې مخکینی 16 مئی ډیډ لاین دی نن دا تاسو ریکارډ کوي 16 مئی نه مخکې دا ټولې خبرې ختمېدل پکار دي ولې چې روان دی چین ته او دا ټایم کې اسحاق ډار صاحب هم چین ته روان دی بل چې کومې دلته خبرې شوي د پاکستان یو ګورئ د پاکستان عزت او زمونږ فورن ډیپلوماسي او ملټري ډیپلوماسي دا ضرور ګوره که خلک نه ډسکس کوي مونږ د فوج چاپلوسي نه کوو خو دا ستاسو د ملټري ډیپلوماسي د وجې نن ستاسو ملک چې کوم دی د هغه فورن پالیسي هم اسمان ته ورسېده مخکې به ستاسو د کراچۍ او د ګوادر بندرګاه ته 2 جهازونه راتلل اوس روزانه 10 را روان دي خلک تاسو سره کاروبار کول غواړي په اربونو ډالر را روان دي ان ټرمز اف انویسټمنټ ستاسو سټاک ایکسچینج برخیږي لګیا دی نو دا مونږ یو خبره اډمیټ کول پکار دي چې دا صرف او صرف د سیاستدانانو کمال نه دی شیرازي صاحب ډونالد ټرمپ هم زی اسحاق ډار هم زی نو آیا ایران چونکې ګارانټي غواړي چې یو داسې هغه د پکې نو آیا چاینا تتلل دا یو مقصد کې دی شي ګورئ چې تاسو خبرو کوم چاینا دا ټیم کې امریکا هم غواړي چې چاینا سره تعلقات ټیک او دا ایکسپیکټډ دا چې کومې خبرې چې دلته شوي دي د ایجپټ پاکستان ترکی او چې کوم ملکونه نور دلته خپل مندوبین را لېږلي فارن منسټرز دلته ډسکشنز شوي دي هغې کې یو خبره ضرور کنسنسس طرف ته ځي چې هغه دی به خامخا دا جنگ ختمولو کوشش کوي هغه وجه څه ده پاکستان ډایرکټ افیکټ دی د جنگ پاکستان فورن پالیسی ډیپلوماسي چې کوم دی هغه ډېر موږ یو سکسسفولي وکړه د خلکو دا خیال چې موږ سعودي عرب سره اګریمنټ ته موږ سبا په ایران حملې کوو یا زموږ ځمکه به دلته استعمالي کې د ایران خلاف به انویژن کېږي نه د ایران واحد لکه پاکستان داسې ملک دی چې په هغې باندې اوس امریکا هم وایي چې ایران ټرسټ کوي امریکا هم په پاکستان ټرسټ کوي او چې یاره ماله فیس سیوینګ راکړي چې د عذاب نه خلاص شم نو هغه پاکستان کولی شي اوس ټرمز کنډیشن به صحیح دی چې پاکستان اوس هم د پاکستان دپاره 100% وین وین سچویشن دی چې کوم اسحاق ډار صاحب چین ته روان دی او بالکل دی کې کېدای شي چې چین د دې ګارانټي ورکړي لانګ ټرم ګارانټي پکارم دا چې وشي خو هغه نه پاکستان ورکولی شي د ټرمپ په موجودګۍ کې او نه چین ورکولی شي خو دا به کېږي انډر د UN چارټر لکه د دې پلان دا دی چې چاینا یونایټډ نیشنز فورم پاکستان ترکی سعودي عرب دا ملکونه به ضرور په دې ټول سټرکچر کې وي خو ګورئ د پاکستان یعنی دا ټیم کې حیثیت ایز اے موډریټر ایز اے فیسیلیټیټر او ایز اے سالس لګیا دی امریکا منی بیشک ایران سمبولیکلی لکه هغه صحیح وي چې موږ ډایرکټ ټاکس کې انوالو نه یو پاکستان د هغې په بیها باندې خبره کوي په پاکستان باندې د ټرسټ یعنی دا اندازه ولګوي چې ستاسو اول 8 جهازونه راړل اوس هر یو هغه جهاز چې کوم باندې د پاکستان جنډه وي هغه ابنای هرمز ته تیریږي بغیر د پیسو نه انډیا والا به پیسې ورکوي یورپی یونین والا به پیسې ورکوي نو زه دا ګڼم چې خبره سمې ته را روانه ده او دا هر څه به کېږي 16 مئی نه مخکې چې کله ټرمپ صاحب چین ته روان شي نو زما په خیال کې چین هم دا غواړي چې کله ټرمپ دلته راشي نو دلته یو اناونسمنټ وشي چې بھئی موږ یو وار د دنیا یو جنگ ختم کو او دا اوس ختمول پکار دي دا د ټرمز کنډیشن دی هغې ټرمز کنډیشن کې دا کېدای شي چې ابنای هرمز به کولاو دي کولاو دی اوس هم بند نه دی د امریکې دپاره هم کولاو دی په دې جنگ دوران کې د پاکستان جنډې والا چې کوم کنټینر یا چې کوم هغه به تللی شپ
د دې پیسې به باقاعده پیش شوي امریکا به ورکوي. د دې مطلب دا چې ابنای هرمز باندې چې کوم ټیکنیکلی د ایران اتھارټي دا اسټابلیش شو. اوس به خلک چې دی باندې ځینو هغه به راداري ورکوي څنګه چې په سویس کینال کې ورکوي څنګه چې امریکا په خپله لګیا دی. ګوري بل تاسو ګوري باب المندب چې کوم دی اخوانه هوتیانو دا ویلي دي چې به موږ دلته نه ټارګټ کوو. نو د دې مطلب دا چې امریکا خو دلته د ټول جنگي بیړۍ وي په دې ټول ټراینګل کې به ګیري شي. نو زما په خیال کې امریکي خپل اډې ګوري تاسو سوچ خبره ده چې تاسو په میډل ایست کې ټول خپل اډې ختمې کې خالیم کې په سعودي عرب کې حدید ایرویز هم خالی کو په یو ای کې خالی شو په بحرین کې خالی شو. نو تاسو دا کوم اوس کله وایي چې مونږه جارج ډبلیو بش شپ را لیږو کله وایي چې دینه پس په ټریپولی به راځي آب دلته انویژن کوي او جرالډ اسفورډ مونږ ګریس ته ولېږلو دی به هم دلته نه وباسو. امریکې یو ټیکنیکل غلطي دا وکړه د هغه دا خیال چې دی به مونږ ویرو جنگي بیړۍ به روانې کو ورته چې ګوري اخو ټوله دنیا ته چې سعودي عرب ما سره دی اردن ما سره دی یو ای ما سره دی بحرین ما سره دی سوای د یو ای بحرین او د کویت نه. نن کویت کې په کنټینرز باندې حمله شوې ده هلته باقاعده اور لګېدلی دی. خبره دا ده چې دا ملکونو ایر سپیس هم استعمال شوی دی. اسرائیل د اسمان نه خو نه دی راکو شوی کنه هغه د جارډن ایر سپیس استعمال کړی دی هغه د عراق استعمال کړی دی هغه د یو ای استعمال کړی دی یو ای بیسز استعمال شوي دي. ایون د سعودي عرب چې کوم یعنی پرنس سعود والا چې کوم ایر بیس ته استعمال شوی دی هلته باقاعده ریفیولینګ شوی دی جهازونه ریفیول کیږي ایواک سسټم هلته تباه شو B-52 هلته و چې کوم ستا فیولینګ ایرکرافټ هغه هلته تباه شو. دا د دې خبرې اسټابلیش فیکټ دی چې دا بیسز استعمال شوي دي. بیا سعودي عرب هم ویلي چې کته د امریکې په بیسس حمله کې بهشک موږ ته اعتراض نشته. د پاکستان غټ رول په دې ټول کرایسس کې دا دی چې دا جنگ پاکستان د خورېدو نه بچ کړو. سعودي عرب پویول قطر پویول دا د پاکستان ذمہواري ده کینی دا ټول میډل ایسټرن ملکونه په جنگ کې شامل وو. اوس هم چې کوم سیویلین انسټالیشن دی ډیسلینیشن پلانټس دي بجلیګران دي یا آئل ریزروز دي په یو ای کې په کویت کې او په بحرین کې او ایون په قطر کې پاغي باندې کو ایران 2 حمله کوي نو 8 حمله په اسرائیل کې. داغه مقصد دا دی چې ایران هم تباشي داغه انفراستراکچر سم دي تباہ کو. هغه دا وایي چې د دوبۍ چې کوم مارکیټ او د یعنی ټوریزم او د ډیولپمنٹ او د پراپرټي عام هم ختم شي. یو ای بحرین دا هم ډیمیج شي. د دې دا خیال چې قطر او سعودي عرب به هم ډیمیج کوو دا به هم تباہ کوو. دا غیر ریزن دا دی چې د اسرائیل په ایکسپینشنس پلان کې سیریا هم شامل دی عراق هم شامل دی د ایران سے حصے هم شامل دي او ورسره د سعودي عرب هم ډېره حصہ شامل ده. بل بیا موږ دي چې کوم طریقې سره د آرمډ ګان کوي لګیا چې دا یو زاینسټ او د کرسچن زاینسټ جنگ دی او ټرمپ صاحب چې کوم دی هغه زموږ دپاره هولي وار کوي لګیا دی. په هولي وار کې وګورئ لکه داسې هم هسټري وایي چې دجال چې کوم دی هغه د اسرائیل د یعنی هغه به د ایران د خار اصفهان کې راوځي. مطلب this is how we have heard. نو مطلب دا چې دا خبرې روانې دي خو زه هم چې د ګریټر اسرائیل غټه منصوبه هغه د اسرائیل او د امریکې د جهالت د وجې فی الحال څه چې ډېر ټایم پورې ختم شوه. تاسو بل یو پروډکشن ووري دا خلک دام وایي چې کم هسټورینز دي چې کم خلک دا ټایم کې انټلیکچوال دي د هغوی یعنی مطلب دا چې یعنی داسې وګڼئ چې د هغوی سټډي ده د هغوی پلانینګ دی. هغوی دا وایي چې بای 1948 دا زاینسټ سټیټ به ختم شي د اسرائیل دا سټیټ به ختمیږي. ریزن دا دی چې تاسو دا ټایم کې د نیتنیاهو سټبن ایکسټریمسټ او د اسلام دشمنۍ پالیسیانو په ټوله دنیا کې جویش بیا دوباره ټوله دنیا ته ایکسپوز کړل. دی به اوس په دنیا کې چرته هم ځي دی به ټارګټ کیږي. دی به د خپل پټه آیډنټټي سره به زندګي تیروي. دی به ځان ته نه وایي چې موږ جیوز یو. نو ده لکه ایز ا سو کالډ زاینسټ دا پریکټیکل یعنی پریکټیسنګ جیو هم نه دی. جویش عالمان په خپله دی نه مني دا وایي دا اسرائیلی دی. اسرائیل د جویش سټیټ نه دی. اسرائیل د یهودیانو سټیټ نه دی. هغه اسرائیل چې کوم دی دا د زاینسټ سټیټ دی. او بیا د دې په بیک باندې چې کوم خلک دي هماغه راث چایلډ اور چباز او ورسره ویټیکن چرچ چې کوم دی دے آر پارټ آف دس چې کوم هغه بایبلیک چې کوم ورژنز دي بیانوي خلکو ته که نه نو دا هغه ایکسټریمسټ ایپسټین فایل والا خلک دي. نو مطلب همغه دا چې یو طرف ته هغه خلک دي چې د مرګ نه یریږي او مرګ خاصم راځي د هغه لیډر دی آیت الله خمینی شهید شو ورسره چې کوم د لاریجانی شهید شو ورسره د دې القدس فورس والا د IRGC کمانډرانو په خپله قرباني ورکړې ده او مرګ خاصم هم راځي موږ تیار یو. نو هغه کوم چې کوم د مرګ نه یریږي نو هغه به تاسو ویروي. بل طرف ته یعنی نیتنیاهو ایپسټین فایل والا چې کوم پوره خلک دی هغه ټول بلیک میل کړل. زه دا غواړم چې مخکې
نومبر کې چې کوم الیکشن کیږي نو هغه رژیم چینج چې کوم دلته ټرمپ کول غوښتل او اسرائیل تاسو به وګورئ چې اسرائیل کې هم رژیم چینج کیږي او په امریکا کې هم کیږي نو اټ مینس چې دنیا چې کومه ده هغه سیویلایز دنیا اوس دا خبره کوي چې بھئی دا ظلم دی صحیح د ایران خلاف هم جنگ ظلم دی د غزا خلاف هم جنگ ظلم دی د لبنان خلاف جنگ هم ظلم دی ایکسپیکټیشن دا دی چې چین تا د اسحاق ډار چې کوم وزټ دی هغه بیا د پاکستان یو ګراف بیا اوچتي چین او رشیا د پاکستان سره دی په دې ټول جنگ باندې کې انډایرکټلی یعنی دا د پاکستان د فورن پالیسي او د ملټری ډیپلوماسي ډیره لویه ګټه ده لکه خلک به ډیر خپکیږي مونږ د چا مد نه وایو خو تاسو ګوري چې لکه دا ټیم کې په 70 سال کې نن انډیا په خپل وي راول ګاندھی وي ششي تهور وي د جے شنکر یو سټیټمنټ ما کتو چې زمونږ د غلطي پالیسي په وجه پاکستان ته دون سپیس ملاو شو چې د په 70 سال کې د ډیپلوماسي او د خپل اهمیت په وجه دیزه تور رسیدو چې کم انډیا په 70 سال کې مخکې نشي رسیدي دس ا ویری کلیر میسج صحیح شیرازي سے انډیا خبره تاسو کو چونکه ډیر سایډ باندې د په دې پروسس کې نه د انوالو نو آیا چونکه فرستریشن هم ډیر زیات شوی دغه چې کوم انډین چینلز یو صحیح لیډرشپ باندې دا کوېسچن کوي چې تاسو ویل چې نریندر مودي چې دین هغه بداو کی نو دا سرپرایزینګ نه دی سرپرایزینګ دا چې ګوري جی ایکسټریمست ایډیالوژیز چې څومره دي انډیا ځان ته وایي چې موږ ډېر سیکولر سټیټ یو ډیموکریټک سټیټ یو فار د لاست آلموسټ 20 ایئرز یعنی الته کې یو ایکسټریمست او ټایرنټ د آر ایس ایس ایډیالوژي والا بشر اف ګجرات هغه د دې یعنی ځان ته چې کوم ډېر پړه لیکه لیټرلی ډېر یعنی ایجوکیټډ خلک وي هغې باندې یو ایکسټریمست هغه سړی لکه مطلب دا ده چې حکومت کوي چې کم رافیل جازونو ته نیمبوان زناور بیزوګانې او لوګي ورته کوي چې لکه دې ته مونږه دا لوګي وکړو دی به ډېر بیا بچ شي تکړه وي نو دس از هاو یعنی یو ټیکنالوجیکل ډیولپ دنیا کې د ټولو نه یعنی ګرانه تیاره ته اخلي د ایرفورس دپاره او بیا هغه ته نیمبوان او یعنی مطلب لوګي ورته کوي ټیک شو که نه دا د دې ایډیالوژي ده بل تاسو وګورئ د انډیا چې کوم د اکھنډ بهارت خوب دی چې یو ډېر یعنی غټ ریاست مونږ د بهارت به جوړو پکې پنجاب پاکستان به هم شامل وي پکې به نیپال هم شامل وي سریلنکا به هم وي اخوا د نتنیاهو صاحب دا خوب دی چې زه به ګریټر اسرائیل جوړوم نو ځکه د دې دواړو ملکونو دا ټایم کې چې کوم مایند سیټ ته هغه د تباہی طرف ته دی خپل وبوزي دلته به بیکرینګ کیږي دلته به انټرنل اسرائیل خو دونه غونته ملک دی ټیک شو مطلب پردې قبضه شوی ځمکه ده اخو کلم د فلسطینیانو ځمکه د فلسطیني هغه قوم دی چې هغه به تر قیامت پورې د خپل ځمکه خپل خاوره نه پرېږدي د سوچ چې هر څه دی ٹھیک شیرازی صاحب نریندر مودی چې کوم قسم انسان دی یا هغه فرستریټډ شي یا ریلیونټ شي نو هغه بیا داسې سب بیوقوفانه حرکتو کې او به ورته نو آیا دې ټایم کې اوس چونکې هغه سایډ باندې ډیپلوماټیکلی مغه امبیرسمنٹ فیل کوي نو دوباره ځان ریلیونټ کولو دپاره داسې سب یا ټارګیټینګ ګورې جي ما نن یو رپورټ کتو چې د اقوام متحده کې د ټولو نه غټه ان جی او چې کوم دا ډاکټر صفا غالبا د هغې هیډ دی هغه ریزاین ورکړی دی او هغه ریزن دا وایي چې یونایټډ نیشنز یو ریډنډنټ باډي ده او دا ټایم کې امریکا او اسرائیل آپ پلانینګ کوي چې په ایران باندې به نیوکلیر سټرایکس کوو ټیک شو نو دا یو میسیجنګ کلیر وشو بیا دې نه پس د روس میسیجز او کتل روس ډېر کلیرلی ویل کو اف دیر از any experiment done with ایران او د نیوکینګ کوشش شوی نو موږ به یعنی اسرائیل باندې بیا به نیوکس استعمالو یو دویمه خبره ده چې تاسو کوم سوال دی تاسو د دې خبرې نه لکه مونږ انکار نشو کولی چې په دې ټول ډیولپمنټ کې کېدای شي انډیا سره ایکسپریمنټ وکړي انډیا نه اسرائیل راشي د پاکستان ولې چې هغه خو ګڼي چې د ایران نه پس ټول نه غټ بلکې د دنیا ټول نه غټ دشمن د اسرائیل هغه پاکستان دی دا ایکسپریمنټ کو دیو کو خو خبره ډیره کلیر ده چې پاکستان دومره ملک نه دی تاسو د پاکستان خلاف سم مس ایڈونچر کوي دا غي جواب ډیر کلیر ای اوس هم ورته ډېر کلیر و چې کله انډیا حمله وکړه نو موږ ورته ډېر کلیر کال وکړو چې موږ به سټرایک بیک هم کوو اور هینډز ار آن بټن دا ممبئی کلکتا دہلی دا به بیا نه وي نو زه دا ګڼم چې دا ټایم کې ډېر هاسټیلیټي شوه او نیوکلیر هاسټیلیټي په دنیا کې زیاته شوه دې نه په تاسو وګورئ بیا کوریا هم ډېر کلیر میسیجنګ کړی دی ټیک شو بل روس بیا ډېر کلیر ورته دا میسیج ورکړی دی چې په بوشیرا نیوکلیر پاور پلانٹ کې 400 رشین انجینئرز کار کوي لګیا دي ان اینی وے کو د دې خلاف کاروایی وشوه نو موږ به اسرائیل ختم کو بیا نارت کوریا چې کوم هغه دی کیم هغه هم یو میسیج ورکړی دی چې وایي کو په ایران باندې نیوکلیر سټرایکس کیږي نو وی ول ګیو دیم نیوکس موږ استعمالو نو ګورئ داسې ده
ډیټرنس دی د پاکستان سره چې کوم دی دا نیوکلیر هغه چې کوم دی کنه ارسنل دام یو ډیټرنس دی هغه دشمن خلاف چې کوم تاسو باندې بدمعشي کوي نو انډیا ته هم معلومه ده کنونشنل وار په 9 میاشتې یعنی په مئی کې وکړو دا غته اندازه وشوه په 12 ورځو کې ورته اندازه وشوه بل زدا غنم دا ټیم کې چې د پاکستان کم رول دی اټس ویری امپورټنٹ او فیوچر کې یعنی پاکستان دا ټیم کې میټر کوي داغه جنډا میټر کوي داغه پاسپورت میټر کوي خلکو به کله ډرامې کولې او ټول دنیا کې به د پاکستان د پاره یو امبیرسینګ سچویشن دی جوړ کړی بای پلان ټیک ته چې زمونږ د خپل حکمرانانو کرپشن پکې شامل دی د دینه اهلی پکې شامل ده زمونږ د یعنی ډیموکراټک چې کوم ویک ډیموکراټک سیستم نه بلکې زمونږ د ایلیټس چې کوم ډیموکراټک سیستم دی په دې خبره کول پکار دي شهباز شریف صاحب او میاں نواز شریف صاحب زرداری صاحب ته دا ټایم کې ډېر خپل موقع ملو شو چې د ایران نه سبق والی د ایران ټول قوم ولاړ دی نو د دین ول سوال دا پیدا کیږي چې تاسو ملټری ډیپلوماسي او تاسو ملټری خډيره تکړه دغه په دنیا کې تاسو عزت جوړ کو تاسو سیاستدانان هم څه جوړوي کنه دلته خو سیاستدان خلاف خبرو کوي بیا ته نوټیس راشي صحیح او رښتیا هم نه خبره هم جواب نه ورکې بیا کمال خبره دا ده چې د چا پلار کو وزیر اعظم یا وزیر اعلی نو دغه ټول خاندانی وزیر اعلی بیا مطلب هغه بیا ځان سره القابات هم لګي لکه زمونږ دلته چې د نوم بنالو بیا خلک پکېږي کو د هزارې چې کوم دی وزیر اعلی نو بیا ټول هغه قومیت والو بیا چې د بنو وزیر اعلی نو ټول مکو د مردان یو وزیر اعلی راغلو نو تا به قتل نو ټول نوابانو اوس چې کوم دی اوس خدای دې خیر وکړي نو اوس مونږ په دې کم لقب لګول لګیایو اوس مونږ نوټس به ملاو شي نو دغه وایي چې دا القابات پر غوښتل پکار دي خو زموږ د پولیټیشنز لا او زموږ د یعنی برسر اقتدار ایلیټ لا لږ د سوچ دا پکار دی چې تاسو بچی خو آف شور دي تاسو سره پاسپورټونه هم آف شور دي اوس خو دوبۍ ته نشي تخته دي یو ای ته نشي تخته دي نو دا پیسې خپل واپس وروړي خپل خاور اون کوي دلته ځان له قبرونو وګوري دلته ځان مطلب ژوندم تیر کو او ایلیټ کلاس لایف د خدای پاک در کو خخم دلته شي نو ډیره بخي ولکه په یو ای کې یا په استرالیا کې خخ شو نو پته به نه لګي چې لاش ته چرته دي دلته خو بیا هم د تاسو دعا وکي یا به د قبر لته ورکی په دواړو صورتو کې به خلک یادای ډیره مننه شیراز صاحب د وخت راکول زموږ د پودکاسټ ټایم هم ختم دی خپل فیډبیک کمنټ سیکشن کې ضرور شیر کړئ ته نیکسٹ پروګرام پر اجازه غواړم د الله پامان